Kita baca surat Al-Fatihah sebelum kita mulai ngaji ini. Kita baca surat Al-Fatihah sebelum kita mulai pengajian ini dan doa sedikit untuk almarhumah Ibu Ahad Rahayati binti Soekardi, istri dari sahabat kita Abdul Wali. Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Allah jadikan amal ibadahnya diterima di sisinya. Allah jadikan suami yang saleh, anak dan keturunannya yang saleh dan salihah. Al-Fatihah wal qabul tamam bir rasul ila hadrati sayyidina rasul sallallahu alaihi wasallam lil marhumah wa hatta hayati binti Sukadi hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون من شيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض إن تبدوا ما في أنفسكم وإن تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء الله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من الرسل وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الحمد لله عنك بمزيد ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم ربنا تقبل واوصل ثواب ما من قصار الآيات القرآن الكريم هدية وأوصل رحمة منك نازل على حضرة حبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا وأحمد صلى الله عليه وسلم جميل الخطاب والأوتاد والأبدال ثم إلى سلمان بن محمد الغزالي ثم إلى حضرة أحد بنت سكري. اللهم اغفر لها ورحمها وعافها واعف عنها واجعل الجنة مثواها وعظها من عذاب القبر وعذاب النار. اللهم لا تحرم أجرها ولا تفتنا بعدها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله عليه وسلم النبي وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين بالعالمين. الفاتحة. حضرة النبي. الفاتحة.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. وقد قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين قال. قد قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين قال. Habibi, anak-anak kecil suruh sini depan, kasih ini kasih anak-anak kecil, kasih dulu baru suruh duduk. Al-babul 'ishrun fi bayanil ghibati wan namimati. اعلم أن الله سبحانه وتعالى نص على ذم الغيبة في كتابه وشبه صاحبها بآكل لحم الميتة وقال تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه وقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه وقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إياكم والغيبة فإن الغيبة أشد من الزنا فإن الرجل قد يزني ويتوب فيتوب الله عليه وإن صاحب الغيبة لا يغفر له حتى يعفو له صاحبها. Allahu Akbar. Pembahasan kita bab yang ke-20 ini berbicara tentang di antara hal-hal yang merusak pahala, merusak tatanan, merusak ibadah. Fi bayanil ghibati wan namimati, berbicara tentang ghibah. Ghibah itu ngomongin orang. Walaupun yang kita omongin ada dalam orangnya, ada dalam sifatnya, ada dalam kepribadiannya. Dzikruka akhaka lima yakrah. Ghibah itu definisinya dzikruka akhaka lima yakrah. Penyebutan engkau terhadap saudara engkau ketika dia dengar dia marah. Mohon maaf kalau misalnya ada orang dibilang hitam, marah gak? Jamaah, ada orang dibilang hitam, marah gak? Walaupun dia hitam, si hitam datang. Walaupun dia hitam, betul hitam. Kira-kira dia dengar bahwa dia dibilang hitam, marah gak? Marah, itu ghibah. Dia kuntet. Jamaah tahu kuntet? Kuntet pendek. Makanya di Betawi itu ada doa kuntet, ada doa panjang. Kalau doa kuntet biasa, doa panjang biasa panjang betul. Habis baca bila hadratin Nabi Al-Fatihah, habis itu doa kuntet. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, doa yang kedua bagusnya jangan lebih lama daripada doa yang pertama. Ini terkadang ada doa yang kedua lebih panjang daripada doa yang pertama. Jadi yang doa kedua kuntet aja, kuntet kecil. Kuntet. Ada orang kuntet, kita bilang si kuntet datang.
Kira-kira si kuntet datang dibilang dia kuntet, marah gak? Marah, itu ghibah tuh ngomongin orang. Tapi kita ngomong nggak ada dalam sifatnya. Itu ngomonginnya lebih dosa. Namanya buhtan. Dalam sabda Rasulullah itu faqad bahatta. Kalau engkau ngomongin orang yang tidak ada di dalam orang itu, namanya buhtan. Buhtanan azima, kan ada dalam Al-Quran. Buhtanan azima, jadi itu ngada-ngada. Orang gak hitam, kita bilang hitam. Orang gak jelek, tapi kita bilang jelek. Itu kan ngada-ngada. Itu dosanya lebih besar daripada ghibah. Ini hati-hati nih, ghibah. Walaupun benar-benar ada di dalam sifat orang tersebut, gak perlu kita sebutkan. Ya, si tonggos datang, si tonggos. Ya, si jelek datang, jelek. Udah, ghibah. Namimah, ngadu domba. Ngadu domba. Ngadu domba itu bisa dari ucapan, bisa dari gaya, bisa dari bahasa isyarat. Akhirnya tuh pada berantem. Bahasa isyarat. Ada teman kita datang, kemudian mendekati kita. Itu mempengaruhi orang untuk benci. Itu namanya ngadu domba. Kedua-duanya itu merusak amal ibadah. Ya, ada ghibah itu merusak amal ibadah, namimah merusak amal ibadah. Jadi kalau misalnya ada anak namanya, kita punya anak dipanggil namimah, jangan mau. Namimah. Enggak boleh, namimah itu artinya ngadu domba. Gitu. I'lam anna Allah Subhanahu wa taala nassa 'ala dhammil ghibati fi kitabih. Ketahuilah olehmu bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nas. Nas itu dalil. Berarti kalau Allah memberikan dalil dalam Al-Quran atau hadis? Kalau Allah memberikan nas, berarti dalam Al-Quran atau hadis? Al-Quran kan Allah. Kalau baginda Rasulullah memberikan nas, berarti dalam hadis. Ala dhammil ghibati fi kitabihi, tentang buruknya ghibah, tentang celaknya ghibah, ngomongin orang yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Wa syabbaha sahibaha bi akili lahmil maitati, dan bahkan Allah menyerupakan orang yang ahli ghibah dengan orang yang makan daging bangkai. Jadi itu orang yang kalau ghibahin orang, jelekin orang, bagaikan dia makan daging bangkai. Di zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saking sucinya, nggak ada orang berbuat maksiat. Ada satu orang berbuat maksiat, itu kemudian kota Madinah tercium bau. Ada satu orang melakukan maksiat, kota Madinah langsung tercium bau. Baginda Rasulullah mencium, ini bau apa ini? Bau. Apakah ada di antara kalian yang melakukan maksiat? Kemudian para sahabat satu sama lain saling menatap. Akhirnya ada yang menyatakan, ya Rasulullah, aku sudah berghibah kepada temanku. Akhirnya ayat turun. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh. Ayuhibbu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan di antara kalian saling berghibah. Saling ngomongin orang. Kelompok A jelekin kelompok B jelekin kelompok A. Jelekin. Kita lagi pada mau ngelihat Piala Dunia nih. Yang satu jelekin musuhnya, yang musuh jelekin musuhnya lagi. Atau dalam dunia politik, yang partai A jelekin partai B menjelekan partai A. Makanya tidak ada berkahnya di situ.
Bagaimana mungkin mau mendapatkan rezeki yang berkah tapi dengan jalan ghibah, ngomongin orang. Makanya enggak pernah ada benarnya. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, tidaklah sebagian kalian berghibah kepada sebagian yang lain. Ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhi maytan fakarihtumu. Dalam firman Allah, apakah ada di antara kalian makan daging saudaranya dalam keadaan mentah? Pasti kalian bakal benci. Jadi itu ketika ada orang menjelekin sahabatnya di zaman baginda Rasulullah, kemudian keluar tuh daging. Keluar daging, dimuntahin. Itu. Akhirnya difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhi maytan fakarihtumu. Jadi itu diibaratkan orang yang berghibah diibaratkan makan bangkai orang. Makan bangkai orang. Ada orang makan bangkai. Suku apa namanya? Suku apa namanya? Masa lupa. Yang pemakan bangkai, pemakan manusia. Kanibal. Manusia makan manusia. Naudzubillah min dzalik. Ini terang-terangan. Jadi itu tubuh manusia digoreng, terus dimakan, dijadikan santapan luar biasa. Gitu. Ada yang mau makan daging manusia? Daging kucing aja kita nggak mau. Daging kucing atau daging apa namanya tikus. Naudzubillah min dzalik. Di beberapa negara itu tikus dimakan, jangkrik dimakan. Gitu. Kalajengking dimakan di beberapa negara. Haram buat kita sebagai seorang muslim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian itu kan ada dalam satu ayat dalam Al-Qur'an. Apakah kurang? Sebenarnya enggak perlu hadis lagi, tapi ini ada penjelasan hadis. Berarti dengan banyaknya ayat menunjukkan saking dahsyatnya tuh ghibah. Sebenarnya kalau ayat tadi aja udah cukup haramnya ghibah. Kemudian datang dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullul muslimi 'alal muslimi haramun damu. Setiap muslim dengan muslim yang lain haram darahnya. Artinya enggak boleh diambil darahnya. Muslim dengan muslim yang lain saling bersatu, enggak boleh saling ngambil darah. Artinya kalau ngambil darah ngapain dong? Perang, berkelahi. Itu kan ngambil darah. Wa malu, dan hartanya. Seorang muslim enggak boleh hartanya diambil. Kepemilikannya enggak boleh diambil, haram. Wa irduhu, dan kehormatannya. Ini kehormatannya bisa jadi ngomongin orang, jelekin orang. Kan muslim punya kehormatan, enggak boleh dijelek-jelekin dong. Seorang muslim ada kehormatannya. Kehormatannya adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, iyyakum wal ghibata. Kalau ada kata-kata iyyakum artinya hindarilah. Iyyakum artinya ihdar. Hati-hati. Hati-hati wal ghibata, hati-hati dari perbuatan ghibah. Ya, hati-hati ihdzaril ghibah. Kenapa dibaca nasab? Iyyakum wal ghibata, takdirnya ihdzaril ghibah. Hati-hati ihdzarul ghibah. Hati-hati dari perilaku ghibah, ngomongin orang. Fa innal ghibata asyaddu minaz zina, maka sesungguhnya ghibah itu lebih dahsyat daripada zina. Ini ibu-ibu demen banget ghibah. Kalau setiap ngomong aja dah ghibah. Ghibah itu bukan hanya ngomongin orang saja. Ngomongin suami orang, ngomongin istri orang, ngomongin anak orang. Tuh anak jelek banget tuh. Anak siapa tuh? Rebek banget. Itu kan ngomongin namanya. Ada orang tuh Masya Allah pakai pecinya nggak ada benar-benarnya. Itu kan ngomongin juga. Jadi yang disebut dengan ghibah bukan hanya orangnya saja yang dijelekin. Kepemilikannya, hartanya, rumahnya, gitu, atau anak dan istrinya, atau hal yang berkenaan tentang seseorang, tetap nggak boleh diomongin, nggak boleh dijelek-jelekin. Tuh rumah jelek banget,
kan ada yang punya. Ya, rumah ada yang punya. Itu kebun, Masya Allah, ngeres banget. Emang gak pernah disapu-sapu apa? Nih lihat, omongan nih, omongan. Kelihatan omongan sepele. Rumah siapa sih tuh? Jelek banget. Gak ada rapi-rapinya. Ya Allah, ya Allah. Itu dia punya orang. Punya rumah aja nggak gimana-gimana, kenapa kita ngurusin rumah tangga orang sih? Ngurusin dapur orang, cara orang sih, halaman orang, gitu. Atau ada orang lagi bikin rumah nggak jadi-jadi. Kapan tuh rumah jadi? Jadi terkadang orang mempunyai pemahaman bahwa ghibah itu ngomongin orang saja, tidak. Ngomongin karya orang juga ghibah. Karya orang ini jelek banget nih. Masya Allah, siapa yang bikin nih? Makanya indahnya kalau misalnya mereka orang-orang saleh, setiap melihat karya seseorang dia mengatakan jamil, jamil, Masya Allah, bagus, thayyib, thayyib. Walaupun sih nggak bagus-bagus banget, tapi tetap dia bilang jamil. Dia tetap bilang thayyib untuk ngenakin orang. Dulu saya kecil waktu latihan bergambar di TVRI, latihan